विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदस्तारणे। तो आज बहुत सुंदर श्लोक आपण मैंने सब महान वैष्णव सब मत आशीर्वाद करंतु किपरि यह गीतार वाणी द्वारा आपण मानकर किसी सेवा करि परिबि। हरे कृष्ण। भगवान बहुत सुंदर कथा कहते अर्जुन को। देखुली 4 नंबर श्लोक रे भगवान कहते न मां कर्माणि निलंपति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानान्ति कर्म न भी स बध्यते। ये श्लोक रे भगवान कहते कि मु कौनसी कर्म करे नाही, एपरि कौनसी कर्म नाही जहाँ फल मते भोगिया हुए किंबा मु कौनसी कर्म फल भोग करिया को इच्छा करे नाही। जे मो संबंध रे ए सत्य को जानी पारे से मध्य तार कर्म फल बांधी हुए नाही बा कर्म फल भोग करे नाही। माने भगवान कहते ये कि भगवान ए संसार रे कौनसी कर्म रो फल भोग करना बा तांको को ए संसार कौनसी कर्म करिया नाही। ए जिनसरा जदि किए जानी परिबो ताहले ए संसार सी कर्म रे बांधी हबो नाही। बहुत सुंदर कथा कहते। तो ये श्लोक रे भगवान कहर उद्देश्य अर्जुन को कहते कि तमें मध्य ये प्रकार जो कर्म कर जो कर्म रे तुमको बंधन लागिबो नाही। तो ये श्लोक रे कहते कि तुम कर्म कर कहना कि कर्म करनी कर्म कर किंतु इमिति कर्म कर जो थी कि तुमको कर्म बंधन लागिबो नाही। तापरे 15 नंबर श्लोक रे भगवान कहले कौन ना पूरा कालर मुक्त पुरुष महाजन माने जो प्रकार कर्म करी आसचंती तमें से प्रकार कर्म करी आस। तुम्हें मन इच्छा कर्म करनी। जो पुरातन कालरू जो कथा कहले से गला 15 श्लोक कहते कि किए जो ये कहते कि तमें प्रथमे भगवान श्रीकृष्ण ये गीता ज्ञान क्या कहले नाई प्रथमे हाँ विवस्वान कहले। विवस्वान क्या कहले सूर्य देवता तांको पुत्र मनु को कहले मनु इक्ष्वाकु कहले। ये प्रकार आह्वान कालरू ए ज्ञान आसुची से आचार्यंकर अनुसरण कर बोली कहले। तो 15 नंबर श्लोक रे कहले तुम पूर्वतन आचार्य मानकर अनुसरण करी तुम कर्म कर। वर्तमान श्लोक रे जो 16 नंबर श्लोक आम जो आलोचना करवा तो वर्तमान आम विचार विषय कौन आम जदि पूर्वतन आचार्य मानकर को अनुसरण करवा ताहले केमिति करिया हम प्रश्न आस। पूर्वतन आचार्य माने जमी कर करदेवा। एवं उदाहरण को नामाचार्य हरिदास ठाकुर से भी जड़े आचार्य नामाचार्य ना दिखाई सी दिन को 3 लाख नाम करुले आम कर दी प्रकार अच्छी कौन गोटे हूँ अनुकरण आ गोटे हूँ अनुसरण। तांकर भाया सी करते 3 लाख मु भी करी अनुकरण करवा यहाँ अनुकरण हो गला करें आम तेणु अनुसरण कहुई। यदि भागवत आप 10 स्कंद भागवत आप देखो भगवान श्रीकृष्ण गृहस्थ धर्म पालन करते आम उठी पारे सका किंतु भगवान श्रीकृष्ण सब 3 टा उठुले। तो ये कमटा को आम अनुसरण करिया। सी ध्यान करते निजे निजक ध्यान करते यज्ञ करते दान करते ये जिनसुटा आम अनुसरण करें कि भगवान श्रीकृष्ण रासलीला करते आम कर अनुकरण हो गला। गोटे हूँ अनुकरण गोटे हूँ अनुसरण। तेणु ये कहुई कि ये जिनसटा को भल भाव में बुझिकी करा पड़ो। जदि बुझिकी न करवा असुविधा कौन हम ना आम विपद पड़ जाए। कौन कहुई ना बड़ बड़ विचारशील लोक मैंने बड़ बड़ ज्ञानी लोक मैंने फेल हो जापार ना
କେଉଁଟା କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କି କିଂ କର୍ମ କିମ୍ ଅକର୍ମେତି, ମାନେ କେଉଁଟା କର୍ମ ଆଉ କେଉଁଟା ଅକର୍ମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଅକର୍ମ କ'ଣ। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ବୁଝିବାଟା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ଦୋଷ ରହୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ଦୋଷ ରହୁଛି? ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, କରୁଣା ପାଟକ। ଭ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିବ, ମାନେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କରୁଣା ପାଟକ। କରୁଣା ପାଟକ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭଳିଆ ଦୁଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ବିରାଟ ବଡ଼। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏତିକି ଗୋଟେ ଦୁଷୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିପ୍ରଲିପ୍ସା। ବିପ୍ରଲିପ୍ସା ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ। 4 ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ। ପ୍ରମାଦ କ'ଣ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବା। ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ 4ଟା ଦୋଷ ରହୁଛି। ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, କରୁଣା ପାଟକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିବ। 2 ହେଉଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। 3 ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ। 4 ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବ। ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏ 4ଟା ଦୋଷ ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ସିଏ କେମିତି ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ କ'ଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ? ଅକ୍ଷମ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର କରିବା ମହା କଷ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେବନି। ଆମର ନିଜର ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଧର୍ମଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଧର୍ମଂ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର କାପାସିଟି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ମୋହିତାହା। ନାଇଁ ତ ମୋହିତା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋହିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ମ କ'ଣ ଅକର୍ମ କ'ଣ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 2ଟା ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକର୍ମ। ବିକର୍ମ ବିଷୟ କୁହାହେଇନି, ବିକର୍ମ ବିଷୟ ଆଗକୁ କୁହାହେବ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମର ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଇଭେନ୍ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମ କ'ଣ ଅକର୍ମ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2-4ଟା ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ପଠେଇଲେ କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଯାଅ ଅଜାମିଳ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିଛି, ଜୀବନ ସାରା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିନି, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଧରିକି ପଠେଇଦେଲେ, ଯାଅ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣ। ତ ଯମଦୂତମାନେ ଗଲେ, ଯମଦୂତମାନେ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ସାବଧାନ, ତୁମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବନି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଯମରାଜ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନେବୁ ବାନ୍ଧିକି। ସିଏ କହିଲେ ତାର ତ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି, ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଯମରାଜ ଏଡ଼ର ଲିଷ୍ଟ ଧରି ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ହେବନି। ସିଏ ଯେଉଁ ତାର ପୁଅ ନାଁ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ବୋଲିକିରି, ସେଥିରେ ସବୁ ଯାହା ପାପ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ
ସେ ତ ତା ପୁଅ ନାଁ ଡାକିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତା ପୁଅ ନାଁ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ସେସବୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଯମଦୂତ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଫାଇଟିଂ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ସେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା ଯମରାଜ ପାଖରେ। ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯମଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଉଳି ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯମରାଜ ଧର୍ମରାଜ, ସେ ତ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକିରି ପଠାଇବେ ଆମକୁ, ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ, ବାନ୍ଧି ଆଣିପାରୁନୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅଛି କ'ଣ, ବୃତ୍ତାସୁର କଥା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଯାଅ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କର, ଇନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ କଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତାସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବହୁତ ମଜା ଯୁଦ୍ଧ। ମାନେ ସେ ବୃତ୍ତାସୁର ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଘାବରା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ ମାରି, ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ଭକ୍ତଟାକୁ ମାରି, ସାହସ ହେଉନି ମାରିବାକୁ। ତ ଯେତେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ସବୁ ଯାକ ମିଶିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଉସ୍କେଇଲେ, ଟେକିଲେ, ବୋଲେ ନାଇଁ ମାର ମାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମାର, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟିଂ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିଦେଲେ, ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଗଲା। କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରକୁ। ହଁ, ପାପ ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ସେ କହିଲେ ତମ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନାରାୟଣ ନାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ସେ ତମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତମେ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ତମେ ବଧ କରିବ, ଆମେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସବୁ କରୁ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ତମର ପାପ କଟିଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିଲା। ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ପାପ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଲାଗିବନି ବୋଲିକିରି। ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ତୁମକୁ ନାମ କଲେ ତୁମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ପରାସ୍ତ କଲ ତାଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବନି, ଆଉ ପାପ କଟିଯିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ନାମ ବଳରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ତୁମର। ନାମ କଲେ ପାପ କଟିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ନାମ ପାପ ଏବେ କରିଦେବି, ତାପରେ ନାମ କରିକି ପାପ ଯାକ କଟିଦେବି, ହେଲେ ନାମ ବଳେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ କ'ଣ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ଯାଇକି ସେ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଣାମ କଲେନି। ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଇଏ ମୋର ଜୁଇଁ ପୁଅ, ଇଏ ଶଙ୍କର ଶିବ ମୋର ଜୁଇଁ ପୁଅ ହେଇକରି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁନି, ତାର କେତେ ବଡ଼ ଘମଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ମହା କଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମହା କଷ୍ଟ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ମନରେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଉଛୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, କିଏ? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତ କ'ଣ କଲା, ତା'ର ପରିଣାମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ବୋଲା ଇଏ ମୋର ପିଲା, ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ, ଇଏ ମୋର ଜୁଇଁ ପୁଅ, ଇଏ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କଲେ, ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁନି, ଇଏ ବଦମାସଟା, ଇଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି, ବଡ଼ ଘମଣ୍ଡ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ଦୋଷୀଟା, କିଏ? ଶିବଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଦୋଷଟା ତାକୁ ଲାଗିଲା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କି ସେ ଅପରାଧ ଲାଗିଲା, ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି। ତ ସିଏ ଏଇଠି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ, କେତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, କେତେ ବଡ଼ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲୋକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କ'ଣ।
ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଷ୍ଣବାନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଯେତେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଏଇଟା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ନିମ୍ନଗାମୀ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନାମ ଯଥା ଅଚ୍ୟୁତ। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ନିମ୍ନଗାମୀ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନାମ ଯଥା ଅଚ୍ୟୁତ ବୈଷ୍ଣବାନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଯେତେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ପୁରାଣ ନାମ ଇତି ଭାଗବତ। ପୁରାଣ ମାନ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତ ଏଇଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବ, ସିଏ କେବେ ଅପରାଧ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନି। ତ ସିଏ ଭାବିଲା ସିଏ ଶିବ ମୋ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଗଲା ଅପରାଧ କାହାକୁ? ଦକ୍ଷକୁ ଲାଗିଗଲା। ତ ଏଇଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କର୍ମ କ'ଣ ଅକର୍ମ କ'ଣ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସିଏ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଘଟଣାଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲା, ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଗରୁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କେଉଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି, କେଉଁ କାନର ପିନ୍ଧିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସିଂ ହେଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜ ହେଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଦ ବସିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ ବେଦ ପଡ଼ୁଛି, ବେଦ ପାଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ନଜରଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ସିଏ ସବୁ ସଜ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖୁଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁଦିନେ ବେଦ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ତାର ଅର୍ଜୁଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସବୁଦିନେ ବେଦ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଲକ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏ ନଜରରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଲେ ଆ ପାଖକୁ ଆଇଲେ, କାହା ପାଖକୁ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, କାହା ପାଖକୁ? ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ବେଦ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ କ'ଣ? ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆଇଲ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତମକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ନେବୁ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଟା କେତେ ଗଭୀର କଥା। ସିଏ ବେଶ୍ୟା କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା କର୍ମ କରୁନି, ସେ ଅକର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅକର୍ମ କରୁନି, କର୍ମ କରୁଛି। କେତେ ଗଭୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକୁ ବୁଝିବା, ଅକର୍ମକୁ ବୁଝିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ। ତ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଆକୁ ବୁଝିବା ମହା କଷ୍ଟ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ କର୍ମକୁ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅକର୍ମକୁ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, କର୍ମ ମାନେ କାମ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିଦିନୀୟ କର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅକର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କର୍ମ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି କର୍ମ କରିବନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ବସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କର୍ମ କରିବିନି, ମୁଁ ଅକର୍ମ କରିବି। ଅକର୍ମ ମାନେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ବଣକୁ ପଳେଇବି, ତପସ୍ୟା କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମୁଁ ଏ କର୍ମ କରିବିନି। ତ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ତୋର କର୍ମ ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା କର୍ମ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ,
ସେ ଯେଉଁ ତୁ ତ ପଳେଇ ବୋଲି କହୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିକି ତୁ ତ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ତୋର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ହେବନି, ସେଇଟା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେବନି, ସେଇଟା କର୍ମରେ ପଳେଇବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି କିଛି ବର ମାଗିକିରି ଅନ୍ୟର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣକୁ ଆମର ଭସ୍ମାସୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ କଠୋର ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ସେତିକି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିପାରିବାନି। କଠୋର ତପସ୍ୟା କେମିତି କଲା, ତାର ହାତର ଗୋଡ଼ର ସବୁ ମାଉଁସ କାଟିକିରି ଆହୁତି ପକାଇଲା ଯଜ୍ଞରେ। ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ କରିପାରିବାନି ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେବନି ସାତ୍ଵିକ ବୋଲିକିରି। କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କଲା, ତପସ୍ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁବ ସେ ଭସ୍ମ ହେବ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଖିଲା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ସେ କହିଲା ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଭସ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନହେଲେ ମିଳିବନି। ଗୋଡ଼େଇଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରାହି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛ କି? ସେଟା ବାୟା ପାଗୁଲଟା, ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଗ ଦେଇଦେଲା, ସାପ ଯାକ ଗୋଳି ହେଇଛି, ବାଉଁଶ ଯାକ ଗୋଳି ହେଇଛି, ତା କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ। ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯାକ ଏ ଯାକ ସବୁ କର୍ମରେ ପଳାଉଛି, ଅକର୍ମରେ ଯାଉନି। ଏଇଟା ତାମସିକ କର୍ମରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଆଗରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ, ରାଜସିକ କର୍ମ, ତାମସିକ କର୍ମ, 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପଳେଇବି କେଉଁଠିକି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି, ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ତୁମେ ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯିବ ସେଇଟା ତୁମର କର୍ମରେ ପଳେଇବ, ମାନେ ତୁମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତୁମର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତୁମ କର୍ମବନ୍ଧନ ଲାଗିବନି। ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ତ୍ୟାଗଟା ଅକର୍ମ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ, କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଅକର୍ମ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅକର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା କର୍ମ କ'ଣ ଅକର୍ମ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ମ ତ୍ୟାଗଟା ଅକର୍ମ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିକିରି ଅକର୍ମ ହେବ। ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ଅକର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ବୁଝିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ କର୍ମ ଅକର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇଟା ବନ୍ଧନରେ ପକାଉଛି ସେଇଟା କର୍ମରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଉନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମ। ତ ଏ 2 ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁହାହେବ। କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅକର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା, କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ମମତା ଅଛି, ଆଉ ସେ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର ମମତା ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କି ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସରକାର ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ରଖିଛି, ସବୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ସବୁ ଜଗେଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆସିଲେ କ'ଣ
से मिलिट्री जो जगेची सी जदि कौन शत्रु को सी सुट कला ताहले कौन हम ना सरकार तरफ मेडल मिलियो पुरस्कार मिलियो एवार्ड मिलियो ताकू किंतु सी जदि छुट्टी पलि आसला घर को से पिस्तल धरी पलि आसला पड़ोसा ओडिशा जदि माड़ लगिला माड़ लगी क्या गोटे सुट करदेला से मेडल मिलियोनी ताकू कौन मिलियो फांसी जन सुट कला मैंने दंड मिल सागे सागे फांसी हो माने कहर अर्थ कौन से सुट कला किंतु ताकू मेडल मिलला तो से कहुई अकर्म से अकर्म जाऊँच कहीं ना से तार आसक्ति ना से तांकर जो कमांडर अच्छी से कमांडर ऑर्डर से कामटा कर तो सीटा अकर्म जाऊँच किंतु ये जो पड़ोसा थे झगड़ा लगी जो सुट करदेला यहाँ कर्म पड़ोसी कर्म बंधन बांधुचे सरकार ताको नहीं जेल रे मारुचे ना फांसी दौर तो यहाँ हूँ कर्म कहीं ना ये आसक्ति अच्छी से आसक्तिर स्त्रीपति जहाँ प्रति आसक्ति होगी से सुट कर तार ममता अच्छी आ फल पाइबा इच्छा अच्छी तो ये क्लीयर कथा कह गले जो कर्म फल पायार इच्छा अच्छी आसक्ति अच्छी स्नेह अच्छी ममता अच्छी से हूँ कर्म जो थे कौन आसक्ति ना जोटे फल पायार आसन ना जोटे ममता ना से हूँ अकर्म। तो भगवान श्रीकृष्ण बड़ सुंदर भाव कहते कौन कहते ना तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज गात्वा मुख्य से अशुभात तार अर्थ कौन ना मु ये कर्म विषय कहूँ जहा जद ज्ञात्वा माने जहा तुम्हें जानिले मोक्ष से अशुभात तुम्हें सब प्रकार अशुभरु मुक्ति पाइब ने कनक्लूजन रे आम एति करि पाइबा कौन ना कर्म हो कि अकर्म हो दीट जाक क्षेत्र में कर्म अच्छी ये कर्म त्याग भगवान कही ना कर्म करने कहे द्वितीय कथा ये कौन विचार करिया ना ये कहते कि ना ये संसार रे आम पाखे जहाँ सब वस्तु अच्छी आम विचार करिया देखु शरीर अच्छी आमर मन अच्छी आमर इंद्रिय अच्छी आमर घर अच्छी आमर संपत्ति अच्छी आमर जेते सब अच्छी सब कार सब भगवान भगवान ये कहते कि सबू जिनस मोर आ तमें सबू जिनस को मोर सेवार लगाओ किए जदि भाव सब मोर बोलिकी शरीर मोर संपत्ति मोर ये जहाँ अच्छी संसार सब मोर तो भगवान कहते कि तुम कर्म बंधन में पड़ो किंतु जदि मोर सेवार लगेदेव मोर संपत्ति भगवान कहते मोर सेवार लगाओ प्रभुपाद से कहले यूटिलिटी इज प्रिंसिपल जहाँ किसी अच्छी सब प्रभुंर सेवार लगाओ तुम्हें जो सब सेवार न लगेब तुम निजे भोग कर कर्म बंधन में पड़ो लगेदेले आउ कर्म बंधन तुमको लगे ना तो ये कहते कि तुम्हें यहाँ हूँ कर्म कर कौशल टेक्निक तो ये भगवान श्रीकृष्ण बहुत सुंदर कथा कहते कौन ना ये जो ज्ञान भगवान जिनस को भगवान सेवा लगाओ ये जो कृष्ण ज्ञान ये कृष्ण विज्ञान को ये कहते कि ना मोर ए ज्ञान को मु अर्जुन को बुझाऊँच आ जी ए ज्ञान को ए संसार समस्त को बांटुची बुझाऊँच भगवान 18 अध्यायर 68 श्लोक कहते कौन कहते बड़ सुंदर कथा कहते देखो ज इदं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वसी ध्यास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्यं संशय मान तार अर्थ कौन जो व्यक्ति यही श्रेष्ठ गुप्त ज्ञान कथा भगवान को मध्य व्याख्या करे ये भक्त मान मध्य व्याख्या करे ताकू निश्चित रूपे भक्ति प्राप्ति हुए
ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନ ଚ ତସ୍ମାନୁ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ନେ ପ୍ରିୟକୃତମଃ ଭବିତା ନ ଚ ମେ ତସ୍ମାତ୍ ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟତର ଭୁବି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସେବକ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କି ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ବିତରଣ କର। ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାହିଁକି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଗହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବେ ଏ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ, କିଏ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କାରଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଯଦି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ ଆଉ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ବିତରଣ କରିବା। ଏଇଟା ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବର୍ଷ ସାରା ଗୀତା ମାରାଥନ୍ କରିବା। କାହିଁକି ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୀତା ମାରାଥନ୍ କରୁଛେ, କିଏ? ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ। କିନ୍ତୁ ମାୟାଦେବୀ 365 ଦିନ ମାରାଥନ୍ କରୁଛି, ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ମୋର ସେବା କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ମୋ ସେବା କରେ। 365 ଦିନ ମାରାଥନ୍ କରୁଛି କିଏ? ମାୟାଦେବୀ। ଆମେ ସବୁ ମାସେ କରୁଛେ, ହବ? ଚଳିବନି। ତ ସେ କଥା ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯତ ଗାତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ସେ ଅଶୁଭାତ। ଏ ବିଷୟ ଯିଏ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ତାର ସବୁ ଅଶୁଭ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଅଶୁଭ ମାନେ କ'ଣ? ଅଶୁଭର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଅଶୁଭାତ। ଅଶୁଭାତ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଅଶୁଭ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ରୋଗ ଅଛି ଯେ କ'ଣ, ହେ ଭଗବାନ। ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ପୋଡ଼ା ହେଲେ ରୋଗ ସରିବ, ନହେଲେ ରୋଗ ସରିବ। ଏତେ ରୋଗ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ଗାଧାନି ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ସୁଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। କ'ଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦର କହିଲ ଶରୀର ଭିତରେ? ଆଉ ବାହାରୁ ତ ଗଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଭିତରୁ ତୁମେ ଯଦି ଚିରି ଫୋଡ଼ାଫୋଡ଼ି କରି ଦେଖିବ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼, କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି କହିଲ? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ତମର ଏ ଅଶୁଭ ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ତମକୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେବନି, ଯେଉଁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେବନି, ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ରୋଗ ହେବନି, ସେମିତିଆ ଶରୀର ମିଳେ। ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଶରୀର। ଏ ଶରୀର ଶୁଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏ ଶରୀରରେ। କେତେ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାହେଇଛି 3 ଥର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମଳ ମୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ବାହାରିଥାଉଛି, ଖରାପ ଜିନିଷ। ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନା ସବୁ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ଶରୀର, ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନାହିଁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ଶରୀର। ହଁ, ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଶରୀର ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦେବି। ତାପରେ ଅଶୁଭର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ସଂସାର। କିଏ ଯଦି ଭାବିବ ଆରେ ଆମେ କେମିତି ଅଶୁଭ ହେଲେ, ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ କେମିତି ଅଶୁଭ ହେଲେ? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଅଶୁଭ ନୁହଁ। ଯଦି ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ଅଶୁଭ ନୁହଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଁ ଯେମିତି ଚିନ୍ମୟ, ତୁମେ ବି ଚିନ୍ମୟ।
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋଠୁ ଦୂରେ ଯାଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଇଛ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତି କରିକିରି ମୋର ଧାମକୁ ଆସିବ ତୁମେ ଏ ଅଶୁଭ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅଶୁଭଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଶୁଭ ହିଁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେନ୍ ତେଣୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକିରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ତ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ଏଠି କହିଲେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ତ ବାସ୍ତବରେ ଅକର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ହେଉଛି ଅକର୍ମ।